Okay, so these are the some idealized models we have presented here. So the first is the elastoplastic. It means the member, steel member, like this member first comes or first carries the up to the elastic point. Elastic behavior is there. After the yield point, there may be a plastic behavior is there. So that we are calling as the elastoplastic. येते का लक्षात? Elastoplastic, it means up to yield point elastic behavior is there. After the yield point the plastic behavior there. It means the elastoplastic. Then second is the rigid plastic. It means the member will not elongate. Rigid plastic, it means your member will not elongate, directly break. If loads coming without warning, break. That is the rigid plastic. So this is the behavior we can show in the sketch form. या फॉर्म मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे दोन तुम्हाला y axis आणि x axis stress and strains are there. In the plastic there will not be the elastic condition. Directly load apply झाला की काय होणार आहे, डायरेक्टली कट. तुम्हाला बिहेवियर इलास्टिकचं बिहेवियर त्याच्यामध्ये नसतं. सेकंड, थर्ड, elastoplastic with linear hardening. Linear hardening means here strain is considered. So you can see the sketch here. Linear hardening म्हणजेच इथं तुमचा जो प्लास्टिक झोन मधला पार्ट आहे तो इन्क्लाइंड आहे ॲट अल्फा डिग्री. And last part is the rigid plastic with linear hardening. So rigid plastic, it means again here elastic part is not there, so directly it will linear hardening is there. That linear hardening is like this. So these are the four models, idealized models are there for the material behavior, steel material behavior we can analyze by using these four graphs. Again here same figure we have seen, but something here change is there. So here sigma y, what is sigma y? Y is nothing but here yield, sigma is the stress. So yield stress, so where yield stress will get? At yield point. Yield point ला म्हणजे इथपर्यंत तुमचं yield point पर्यंत काय म्हणून सांगितलं होतं, हे बिहेवियर आहे ते तुमचं कसलं आहे, इलास्टिक बिहेवियर आहे. yield point च्या अगोदरचं बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर आहे. आणि at yield point whatever load is there, for that load divided by cross section area केले की आपल्याला yield stress मिळतो. After this is the plastic zone. After this plastic zone again your load will be increases, and here neck formation at the time of necking, your ultimate load sigma u, it means u means ultimate. आपण पाहिले fu and fy, here sigma is notation is given. आपण fu पाहिले, fu म्हणजेच ultimate stress, and here fy is the yield stress. आपण सिग्माच्या ठिकाणी फक्त f वापरलाय in your earlier calculation. So this is the ultimate stress at this point, and this is the yield stress. लिमिट स्टेट डिझाईन जी आहे याच्यामध्ये हेच कन्सिडर केलेलं आहे. म्हणजे प्लास्टिक झोन मध्ये जरी मेंबर गेला तर त्याचं बिहेवियर काय आहे ते कन्सिडर केलेलं आहे. तो लोड अगोदरच्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड मध्ये कन्सिडर केला जात नव्हता. वॉट एव्हर वर्किंग स्ट्रेस मेथड वी आर युझिंग अर्लियर बिफोर 2007, त्याच्यामध्ये फक्त अनालिसिस कोणतं केलं जात होतं तर इलास्टिक अनालिसिसच केलं जात होतं. आणि आत्ता आपण हा जो IS 800 2007 आहे याच्यामध्ये प्लास्टिक झोन पण कन्सिडर केला आहे. म्हणजे प्लास्टिक झोन मध्ये मग काय लोड कॅरी करत नव्हता का मेंबर? करतच होता. या झोन मध्ये पण मेंबर लोड कॅरी करतोय आणि इथं पण करत होता, पण ह्याचा अनालिसिस आपण वर्किंग स्ट्रेस मेथड मध्ये नव्हतं. सो इन द लिमिट स्टेट मेथड दिस वी हॅव कन्सिडर्ड, म्हणजे FU ची व्हॅल्यू आपण कन्सिडर केली. जिथं तिथं फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला FU आलेलं आहे का नाही कुठे तर इट मीन्स वी हॅव कन्सिडर्ड अल्टिमेट लोड ऑल्सो फॉर द डिझाईन. सो आवर नाव स्ट्रक्चर इज अ व्हेरी इकॉनॉमिकल. आपली स्ट्रक्चर आता जे होत आहे हे ना खूप इकॉनॉमिकल होतं. अगोदर लोड येत असताना अननेसेसरीली ऍडिशनल लोडचा मेंबर
कॅपॅसिटीसाठी मेंबर डिझाईन करायचे आणि हेवी मेंबर डिझाईन व्हायचे. Okay, so this is the behavior of the your yield stress and ultimate stress. Are you getting? लक्षात आलं का? हा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आहे, याच्यामध्ये yield स्ट्रेस आणि अल्टिमेट स्ट्रेस कुठे येते ते आपण दाखवलेलं आहे. आणि दिस इज दी प्लास्टिक झोन. आता या झोनचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ओके, अगेन this is the ideal elastoplastic material curve is there, we have seen. आपण मगाशी elastoplastic बघितला. Black line indicates elastoplastic, but ideal curve, our actual behavior of material is this. ही dotted line आहे, हे आपलं actual behavior आहे मटेरियलचं. अशा पद्धतीनं होतं. म्हणजे ideal elastoplastic material curve and perfectly plastic material curve. So perfectly plastic material म्हणजेच high straight black indicate, and ideal elastoplastic it means हे curvature जे दिसतंय, this is the ideal. So in examination one time I think you have asked the question, so ideal elastoplastic material curve, explain the ideal elastoplastic material curve. So in this case you have to draw this figure, हे dotted असलेली figure, this is the ideal आणि त्याचं मग represent. So here they have written complex model exists that represent the real behavior of the material. The most common and simplest model is the idealized stress strain curve for an ideal elastoplastic material which doesn't exist. It means SOM 1 मध्ये SOM 2 मध्ये जे behavior तुम्ही पाहिलं होतं ते elastic behavior पाहिलं होतं. Here we are seeing the ideal elastoplastic material behavior. So that curve you have to maintain. बाकी सगळं सेमच आहे, फक्त तुम्हाला आपल्याला स्टडी प्लास्टिकचाच करायचं सध्याच्या. ओके, अगेन हियर यू कॅन सी इफ एनी युअर मेंबर इज इन अंडर लोडिंग कंडिशन, की ज्याला एरिया आहे, एरिया मीन्स something dimensions are there, length, width, depth, something dimensions are there. If any steel member, it may be angle, it may be I section, it may be channel section, it may be hollow section, rectangular section, having all sections having area. So if member under loading condition, so some area under compression, some area under tension. बघा इथं काही एरिया टेन्शन मध्ये जातो सेक्शनचा, काही एरिया कॉम्प्रेशन मध्ये जातो. सी, आपण इमॅजिन करा, आपण एखादा रस्सीनं एखादी गोष्ट काही पण ओढतोय, पुल करतोय. बघा एक्झाम्पल मी सांगतोय, एखादी वस्तू आपण एका रस्सीनं ओढतोय, त्यावेळी आपल्या बॉडीचा काय पार्ट टेन्शन मध्ये जातोय. आपले हात ओढत असताना ताणले जाणार, बरोबर आहे, कारण का तिकडची जी वस्तू आहे ती आपल्याकडे येणार नाहीये, आपण त्याच्यासाठी ओढणार म्हणजे आपले हात ताणले जाणार आहेत. ॲट दॅट टाइम आवर बॅक विल बी इन दी रिव्हर्स पोझिशन. आपली जी बॅक असेल, आपली पार्ट असेल ती रिव्हर्स पोझिशन मध्ये असेल. इट विल बी अंडर दी कॉम्प्रेशन. मीन्स आपला कोणताही स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर असेल, इट विल बी under sometimes under tension and compression. Now if we think our RCC slab, आपला जो आपला RCC slab आहे, RCC slab मध्ये जे स्टील आहे ते स्टील बघा, आता ज्यावेळी स्लॅब बेंड होईल, what will happen, bottom part of the steel under tension and internal part, आतला पार्ट असेल तो अंडर कॉम्प्रेशन मध्ये असेल. कारण का त्याचं बिहेवियर कसं असेल, असा बेंड होणार आहे. डिफ्लेक्शन पोझिशन बघा तुम्ही, डिफ्लेक्शन पोझिशन मध्ये आतला पार्ट काय असतो, कॉम्प्रेशन, आणि बाहेरचा पार्ट काय असणार आहे, टेन्शन असणार आहे. सो एनी मेंबर ऑलवेज इन टेन्शन अँड कॉम्प्रेशन झोन. सो हियर यू कॅन सी दिस इज द न्यूट्रल ॲक्सिस. हा स्ट्रेन दाखवलाय, इकडे स्ट्रेस दाखवले, तर कॉम्प्रेशन हे निगेटिव्ह मध्ये जाते आणि टेन्शन हे पॉझिटिव्ह. म्हणजे हा कर्वच आहे आपला, टेन्शनचाच कर्व आहे, but the compression is also there. So this sketch
हा रेक्टँगल, हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल. सो दिस negative and positive stresses are coming in the steel member at the time of behavior. Okay, so again this part we will see in detail. Now behavior of cross section. So there are so many cross sections we are under the using that under the loading condition. म्हणजे आय सेक्शन असेल, चॅनल सेक्शन असेल, rectangular, hollow circular, circular. So these are the various cross sections we are using as cross sections we are using for our steel structure. एखादं स्टीलचं स्ट्रक्चर उभा करायचं असेल तर आपण कॉलम साठी आय सेक्शन वापरणार, बीम साठी आय सेक्शन वापरू शकतो, ट्रस मध्ये आपण हॉलो पाइप्स वापरू शकतो, रेक्टँग्युलर पाइप वापरू शकतो. आर यू गेटिंग? सो वी आर युजिंग सो मेनी members or cross sections, rectangular, CI, any, for the structural purpose. Now, so what behavior of this structural cross sections, म्हणजे त्याचं behavior कसं असणार आहे प्रत्येक मेंबरचं. So once the yield has been reached, if we see the first point, once the yield has been reached, it is taken that an infinite amount of strain can occur. Once the yield has been reached, एकदा आपण yield point ला आलो, see here in this figure, this is the yield point. If once we reach up to the yield point, then infinite amount of strain can occur. बऱ्याच प्रमाणात strain generate व्हायला चालू होते yield point पर्यंत. Then since so much post yield strain is a model, the actual material must also be capable of allowing such strains. Yield point नंतर ही, after the yield point also, your member can allow to for strain. परत या पॉइंट नंतर सुद्धा तुमचा मेंबर स्ट्रेन अलाउ करत असतो. Stress will be constant after this point, but strain will be changes and it is allowing by this member. Then हे मी एखाद्या क्रॉस सेक्शनचं बिहेवियर सांगतोय. कुठलाही क्रॉस सेक्शन घ्या, त्याचं कॉमन बिहेवियर काय आहे ते पॉइंट आपण इथे अभ्यास करायला लागलो. कुठल्याही स्टील एलिमेंटचं और क्रॉस सेक्शनचं कॉमन बिहेवियर. So first behavior we have seen, after the yield point the strain will can occur. After yield point strain will be allow by the member, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्ट्रेन यायला मेंबर अलाउ करत असतो. In third point, it must be sufficiently ductile for the idealized stress strain curve to be valid. If the idealized stress strain curve आपण ज्यावेळी म्हणतो एखादा कर्व आयडियलाइज्ड आहे स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर मध्ये, at that time the ductility of member is very important and the member will be more ductile. In that case तुमचा मेंबर इतका ताणलेला असतो, that ductility condition, it means your good idealized stress strain curve we are calling, and that is a valid curve. जे आपण स्टँडर्ड कर्व बघितला, that is the valid curve. Then जर समजा हे असं स्ट्रेट लाईन आलीच नाही, ज्यावेळी आपण एखादा मेंबर अंडर लोडिंग कंडिशन मध्ये असतो आणि त्याची स्ट्रेट लाईन आलीच नाही, हे असं खाली इकडे कुठे तर आला, तर दॅट नथिंग बट दिस इज नॉट आयडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. इट मीन्स समथिंग मिस्टेक इन दी मेंबर. त्या मेंबर मध्ये काहीतरी मिस्टेक आहेत की तो मेंबर त्याचं बिहेवियर व्यवस्थित दाखवत नाही व्हेन अंडर लोडिंग कंडिशन. आपण हे UTM वरती टेस्ट करू शकतो, किंवा लोडिंग फ्रेम आहे त्या लोडिंग फ्रेम वरती स्टीलचे कुठलेही आय सेक्शन, चॅनल सेक्शन वी कॅन चेक बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेसेस ऑल्सो. ओके, सो आपण म्हणणार मेंबर तर बसवला स्ट्रक्चर मध्ये, कुठे दिसतात त्याचे स्ट्रेसेस आपल्याला, बट वी कॅन फाइंड दी स्ट्रेसेस अँड बिहेवियर ॲट दी टाइम इन आवर लॅबोरेटरी अंडर UTM अँड लोडिंग फ्रेम. जर मोठे चॅनल आय सेक्शन असतील तर ते लोडिंग फ्रेम मध्ये, आणि जर रॉड्स बार्स वगैरे असतील, प्लेट्स असतील तर ते आपण UTM वरती, युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन वरती ते अनालिसिस करू शकतो. सो आफ्टर दिस अनालिसिस
आता IS कोड मध्ये त्यांनी किंवा पुस्तकात कुठून आले हे अनालिसिस केला गेलेला स्टडीज त्यांनी ते टाकलेला आहे. त्याच्यावरती खूप साऱ्या टेस्ट झालेल्या आहेत. IS कोड रिवाइज करायच्या अगोदर जेवढे काय मटेरियल आपलं जे मटेरियल आहे ह्याच्या सगळ्या टेस्ट केल्या गेलेल्या आहेत. तर त्याचं स्टडी केलेला त्यांनी IS कोड मध्ये तयार केलेलं आहे. उगीच आपण 1 2 3 10 पर्यंत म्हटलं म्हणजे ते सोपं इतकं सोपं नाहीये. वॉट एव्हर बिहेवियर दे हॅव शोन दॅट इज दी असे कितीतरी मेंबर त्यांनी तोडलेले स्टीलचे फॉर फाइंडिंग दिस बिहेवियर. हे बिहेवियर कसं आहे याचा स्टडी करायला खूप सारे इलेमेंट्स तोडले गेलेले आहेत आणि त्यावेळी ते आपल्या पुस्तकात आलेले आहे, ते बुकमध्ये आलेले. आर यू गेटिंग? देन हिअर वी कन्सिडर द बिहेवियर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ideal elastoplastic material subject to bending. So this behavior of cross section consider कशासाठी करतोय तर ideal elastoplastic material म्हणून आपण त्याचं consideration करतोय. Then we seek the relationship between applied moment and the rotation. Applied moment and the rotation of a cross section. When any member under the loading condition त्यावेळी त्याच्यामध्ये फोर्स येतोय, फोर्स मुळे मुवमेंट येते आणि मुवमेंट फोर्स इतका वाढत गेला की तिथं रोटेशन तयार होते. सी टेक वन एक्झाम्पल. आपण आपल्या RCC स्लॅब मध्ये बार बांधलेले बघितले, 2 बार असतात 10 mm चे 12 mm चे. ते कशाने बांधतो? बाइंडिंग वायरने. बघितले वायर एक तार असते, तर तारेने आपण बांधतो. आता ती तार समजा तुम्ही हातात घेतली, इमॅजिन करा, इमॅजिन ती जी बाइंडिंग वायर आहे ती तुम्ही हातात घेतली आणि काय करायचं, त्याला असं तोडायचा प्रयत्न करायचा, म्हणजे कुठल्याही डायरेक्शनला अशी फिरवायची, रोटेट करायची. फिरते ना हातामध्ये तार, आपण केलेलं आहे तसं. किती तार हातामध्ये फिरवायची. सुरुवातीला आपल्याला काय होतं, थोडंसं जास्त अप्लाय लोड लावावा लागेल आपल्या हाताने. बघा मी जे सांगतोय ते तुम्ही तसं थिंक करा. एक तार आहे आपल्या हातामध्ये की जे आपण आपल्या बिल्डिंग मधले जे स्टील आहे त्याला बांधण्यासाठी वापरतो. दॅट स्टील वायर यू हॅव टू रोटेट, म्हणजे कुठल्याही खाली वर अशी करायची आहे, एक वर आणली नंतर एक खाली न्यायची, असं रोटेट करायची. ती रोटेट करत करत थोडा वेळ केली की आपल्याला सुरुवातीला जरा जास्त लोड आपल्याला लागेल, परत हळूहळू आपल्याला असं वाटतं की आता खूप लूज झाली तार. लूज झाली म्हणजे काय झालं, कुठल्या तरी एका पॉइंटला काय झालं, इतकं वीक झालं की तिथं रोटेशन तयार झालं ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. बघा एक एक्झाम्पल, छोटं एक्झाम्पल आपण घेतोय, मोठे एक्झाम्पल आपण बघूच शकत नाही कसे रोटेशन्स येतात मेंबरमध्ये, मेंबर फेल कसे होतात. तर छोटं एक्झाम्पल आपण तारचं घेतलंय की ती तार आपण अशी पूर्णपणे अशी वाकवायची सारखी इकडून तिकडून. एक पॉइंट असा येतो सेंटरला की तिथं आपल्याला त्या सेंटरच्या पॉइंटचा एरिया रिडक्शन झालेला दिसतो आणि तिथं पूर्णपणे अशी कंडिशन येते की कुठल्याही डायरेक्शनला जर आपण परत फिरवायला लागलो तर ती कशी पण इझिली फिरते. इमॅजिन होतंय का? खूप इझिली फिरते ती तार, म्हणजे तिथं रोटेशन तयार होतं. कसंही रोटेशन कुठल्याही डायरेक्शनला फिरवलं तर परत ते रोटेट होतं. दॅट इज नथिंग बट तुम्ही ज्यावेळी एखाद्या मेंबरवरती तसाच लोड अप्लाय करता, मग तो कॉलम असेल किंवा बीम असेल, आणि मग त्याच्यामध्ये सुद्धा वरच्या लोडमुळं अशा कंडिशन येऊ शकतात आणि त्या एखाद्या पॉइंटला रोटेशन होऊ शकतं. एकदा मेंबरमध्ये रोटेशन स्टील स्ट्रक्चरमध्ये आलं की ते स्ट्रक्चर फेल पडणारच. आणखी एक एक्झाम्पल घ्या. एक सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, सेंटरला पॉइंट लोड आहे आणि ती काय व्हायला लागली, तो पॉइंट लोड बीमला खाली इन्सर्ट करायला लागला, एकदम खाली मोर लोड द्या. त्यावेळी काय झालं, बिंड बेम झाले, बीम जी आहे तुमची ती डिप्लेक्ट व्हायला लागली आहे. असं इमॅजिन करा, मोर डिप्लेक्शन मोर डिप्लेक्शन मोर डिप्लेक्शन. बघा मी सांगतोय ते थिंक करत चला. एक बीम आहे, सेंटरला पॉइंट लोड दिलाय, डिप्लेक्ट झाले बीम, परत डिप्लेक्ट झाले, परत डिप्लेक्ट झाले, परत डिप्लेक्ट झाले. काय होईल, एकदम शेवटी असा ट्रायंगल तयार होईल ना. खूप डिप्लेक्शन 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 बीमचं व्हायला लागलंय, ट्रायंगल तयार झाला. ट्रायंगल तयार झाला म्हणजे ट्रायंगलचा जो खालचा बॉटमचा पॉइंट आहे त्या ठिकाणी हिंज तयार झाला, रोटेशन तयार झालं. असा स्टीलचा मेंबर आहे असं तुम्ही ते इमॅजिन करा आणि तो मेंबर त्याचं रोटेशन तयार झालं. आता तो मेंबर परत
ती बीम ओरिजिनल होणार नाही एकदा हिंज फॉर्म झाला किंवा रोटेशन तयार झालं. सो दॅट इज दी हिअर दे हॅव टोल्ड दी बिहेवियर ऑफ क्रॉस सेक्शन. म्हणजे तो क्रॉस सेक्शन बेंड होणार आणि बेंड झाला की तो त्याच्यामध्ये रोटेशन्स येणार. ड्यू टू दॅट रोटेशन्स हिअर रिटर्न द कर्वेचर द रोटेशन्स येणार आणि ड्यू टू दिस रोटेशन्स द मेंबर विल बी फेल. सो दॅट दीज आर दी बिहेवियर. म्हणजे क्रॉस सेक्शन एखादा कसा बिहेव होतो. Are you getting? So these are the behavior we have seen. Now again one more cross section you can see here. असाच एक cross section आहे स्टीलचा. Consider an arbitrary cross section with a vertical plane asymmetry which is also the plane of loading, x axis and y axis, and CG we have seen here. Consider cross section subject to an increasing bending moment and assess the stresses at each stage. This also you can behavior of this cross section. तो moment of inertia वगैरे तुम्ही हा पार्ट डिटेल मध्ये तुम्ही पाहिलेलंच आहे एखाद्या. So due to under loading condition, the cross section of this member will be changes and strain will be formed. So this is again one of the behavior, this cross section or increasing the bending moment. That is the one of the behavior of this cross section. See, so this is the very important behavior of the cross section. स्ट्रेस अँड स्ट्रेन बिहेवियर म्हणजे काय. लोडिंग कंडिशन मध्ये असला की दोनच गोष्टी होणार आहेत. स्ट्रेस येणार आहे आणि स्ट्रेन येणार आहे. आणि त्याच्यामुळे मग तुमचे जो काय सेक्शन आहे त्याचे अशा पद्धतीने त्याचे शेप दिसणार आहेत तुम्हाला. सी फर्स्ट रो आहे वरचा दॅट इज दी रिलेटेड टू स्ट्रेन आणि सेकंड रो आहे रिलेटेड टू स्ट्रेस. सो इफ दिस इज दी मेंबर आपण इथे लास्ट फिगर मध्ये पाहिला. दिस इज दी वन ऑफ दी मेंबर और सेक्शन. सी हिअर इलास्टिक इज रिटन. व्हेन युअर मेंबर इज इन इलास्टिक झोन, ज्यावेळी हा मेंबर इलास्टिक झोन मध्ये असतो त्यावेळी बघा टोटल स्ट्रेन इज लेस दॅन इल्ड स्ट्रेन. इल्ड पॉइंटच्या वेळी जेवढी स्ट्रेन येणार आहे त्याच्यापेक्षा टोटल स्ट्रेन लेस असते. अँड दिस इज द बिहेवियर. अशा पद्धतीने आपण स्ट्रेन दाखवतो इन द इलास्टिक झोन. Or in the elastic zone, total strain is equal to elastic strain. So yield strain, EY is nothing but yield strain. Yield point च्या अगोदरची जी स्ट्रेन आहे or yield up to the yield point पर्यंतची जी स्ट्रेन आहे, this strain will be equal to total strain or less than to total strain. That is the behavior in the strain of behavior in the elastic zone. आणि या पद्धतीने आपण तो दाखवतो. Then elastoplastic zone. This is the elastoplastic zone. म्हणजे straight line. This straight line, this black line here, this straight line is the elastoplastic zone. आणि त्या म्हणजे जेवढं तिथून पुढे जिथून कर्व हा चालू होतोय त्याच्या अगोदरचं जे elastoplastic zone आहे. In the elastoplastic zone, the total strain is greater than yield strain. yield पॉइंटच्या पुढे चाललोय आपण आता, त्याच्यामुळे टोटल स्ट्रेन जी आहे ती yield स्ट्रेन पेक्षा जास्त असते. अँड हिअर यू कॅन सी म्हणजेच तुमचा सीजी कुठे व्हायला लागलाय बघा, शिफ्ट व्हायला लागलाय डाऊनवर्ड. इथं सीजी हा सेंटरला होता. याचं मिनिंग काय, जेवढं टॉपला टेन्शन होतं तेवढं बॉटमला कॉम्प्रेशन होतं. इथं पण जेवढं टॉपला टेन्शन आहे तेवढं बॉटमला कॉम्प्रेशन आहे. आता इथं चेंज व्हायला लागलंय. इथं टेन्शन वाढायला लागले, कॉम्प्रेशन कमी व्हायला लागले. टॉप पोर्शन इज दी फॉर टेन्शन and bottom portion is the for compression. Here we have seen, see this part is for compression and this part is for tension. So in this part आणि हा तुमचा CG आहे, centroidal axis. हा now if we go into the elastoplastic zone, strain will be increases than the yield strain and your neutral axis हा जो axis आहे तो खाली शिफ्ट व्हायला लागलाय. अँड टेन्साइलचा एरिया वाढायला लागलाय, कॉम्प्रेशनचा एरिया कमी व्हायला लागलाय.
म्हणजे स्ट्रेन वाढायला लागले, टेन्साइलचा एरिया वाढायला लागला म्हणजे स्ट्रेन वाढायला लागली. अगेन हिअर strain area is increases, it means tension area is increases and this area is decreases. Now in the fully plastic zone, जिथं आता मेंबर प्लास्टिक तुटणारच आहे तुमचा, ज्या झोन मध्ये शेवटचा झोन, नेक फॉर्मेशन, नेकलिंग वी हॅव रिटन हिअर. हा जो कर्व दिसतोय डॉटेड कर्व, या कर्व मध्ये fully plastic zone, see your neutral axis is shifted. This is the, see, ENA is the elastic neutral axis and PNA is the plastic neutral axis. Neutral axis it means CG. CG कुठं असतो, बॉडीचा टोटल एरियाचा बॅलन्स जिथे आहे तिथे CG असतो. पण इलास्टिक नंतर जेव्हा प्लास्टिककडे तुमचा मेंबर जातो, दॅट टाइम द CG is shifted below here. So tension area is increases and this compression area is decreases. This tension area is increases and compression area is decreases. See, कितीतरी स्टुडंट पास आउट होऊन जरी बाहेर गेले, किती जरी फील्ड मध्ये काम करत असले, तर हे बिहेवियर जर तुम्ही इथं असं जर शिकलेला नसाल तर काहीही माहित नसतं, किती पण तुम्ही वर्ष फील्ड मध्ये पुन्हा काम करा. त्यामुळे आपल्याला मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज आणि त्याचं बिहेवियर हे थिअरी पार्ट खूप समजणं गरजेचं आहे. आर यू गेटिंग? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूट्रल ॲक्सिस कसा शिफ्ट होतोय खाली, बिकॉज ऑफ द टेन्शन एरिया इज इन्क्रीजेस. कशामुळे टेन्शन एरिया इन्क्रीज होतोय, तर लोडमुळं स्ट्रेन वाढत चालली प्लास्टिक झोनमध्ये, स्ट्रेन वाढत चालली आणि कॉम्प्रेशन झोनचा एरिया कमी होत चालला. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द strain. Are you getting? Now stress behavior, here you can see here stress behavior. So again here elastic neutral axis is there, then plastic neutral axis. Again here stress is there at center. Sorry, at center this tension area and compression area is same. It means stress is, total stress is less than yield stress. yield stress पेक्षा टोटल स्ट्रेस लेस आहे, कारण का मेंबर तुमचा इलास्टिक झोन मध्ये आहे, म्हणून इथं जी येणारी टोटल स्ट्रेस ही yield स्ट्रेस पेक्षा कमीच आहे. सेकंड फिगर अगेन सेम पोर्शन, इलास्टिक पोर्शन पाहतोय आपण, इलास्टिक झोन पाहतोय आपण. इट मे बी स्ट्रेस इज इक्वल टू yield स्ट्रेस. yield पॉइंटला yield स्ट्रेस इज इक्वल टू युअर actual stress will be there. So this is the your elastic this is the your stress strain curve, sorry stress curve in elastic zone. Elastic zone मधलं हे स्ट्रेसचं बिहेवियर आहे तुमचं. नाउ नेक्स्ट इलास्टोप्लास्टिक झोन. इलास्टोप्लास्टिक झोन मध्ये स्ट्रेसचं बिहेवियर कसं असतं. हिअर स्ट्रेस इज इक्वल टू yield stress is there and this behavior is there. आता हे बिहेवियर तुम्ही डिटेल कुठं पाहणार आहे माहिती आहे का, आरसीसी मध्ये, डिझाईन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मध्ये हे तुम्हाला बिहेवियर डिटेल पाहायला मिळणार आहे, ह्याचं अनालिसिस. हा सेकंड कॉन्क्रीट स्ट्रेस अनालिसिस. सो हिअर दिस ड्रॉप इज देअर, वन ड्रॉप इज देअर, यू कॅन सी हिअर. सो या पद्धतीनं त्याचं बिहेवियर असतं मेंबरचं इलास्टोप्लास्टिक झोन मध्ये, स्ट्रेस बिहेवियर. अँड if the fully plastic zone is there, at that time you can see again here neutral axis is shifted downwards. So this area is under tension and this area is under compression. So like this behavior is there and असं बिहेवियर तयार झालं, अशी डायग्राम आली की तुमचा मेंबर फेल होणारच at the end. So these are the stress and strain behaviors of any cross section in elastic, elastoplastic and fully plastic zone. So this is theoretical part. हे कुठं असं एक्झामला विचारलं जात नाही, पण आपल्याला हे बिहेवियर माहित पाहिजे. स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचं, स्ट्रेस कमी कुठं असते, जास्त कुठं असते, न्यूट्रल ॲक्सिस पासून इलास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिस पासून प्लास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिसचं बिहेवियर कसं चेंज होत जाते बघा.
पहिली स्केच कसा आहे, सेकंड थर्ड स्केच कसा आहे, फोर्थ कसा आहे, फिफ्थ कसं आहे, सिक्स कसं आहे, म्हणजे लोड दिल्यापासून फेल्युअर लोड पर्यंत हे बिहेवियर असं एखाद्या मटेरियलचं स्ट्रेस मध्ये आणि स्ट्रेन मध्ये येत जातं. आर यू गेटिंग? सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन अंडर लोडिंग कंडिशन for elastic, elastoplastic and fully plastic condition. Are you getting? Again, here we have shown at actual position. This is the stress strain curve. So at My is the movement at yield point, and MP is the movement at plastic point. It means plastic moment and elastic moment here. Y is nothing but yield. So My is the elastic moment and MP is the plastic moment. So this is the moment curvature. Curve, movement versus rotation curve is there. So here at this point we have seen in the last figure, stress, total stress is equal to the yield stress at this point. After this point, load will be the increases. Strain also here not this is wrong. Again this point you can see here, this point the strain is increases than the elastic strain. At this point strain is increases than the elastic strain, and again stress is equal to total stress is equal to yield stress. And this point, if we see this point total strain is equal to टोटल स्ट्रेन, म्हणजे या ठिकाणी इलॅस्टिक स्ट्रेनचा विषयच येत नाही. इलॅस्टिक स्ट्रेन कुठपर्यंत आहे? इलॅस्टिक पॉइंट पर्यंतचा, यील्ड पॉइंट पर्यंतच इलॅस्टिक स्ट्रेन आहे. तिथून पुढे स्ट्रेन वाढतच जाते आणि स्ट्रेस ही तुमची कॉन्स्टंट राहते. हियर यील्ड पॉइंटला जेवढी स्ट्रेस आहे, सी ॲट यील्ड पॉइंट व्हॉट इज द स्ट्रेस? सिग्मा वाय इज द स्ट्रेस ॲट यील्ड पॉइंट. त्यानंतर मेंबर 4 फेल होईपर्यंत ही स्ट्रेस कॉन्स्टंटच असते, स्ट्रेस चेंज होतच नाही. इथून पुढे ओनली स्ट्रेन विल बी देअर. अँड हिअर द स्ट्रेन बघा किती टाइम्सनी स्ट्रेन इन्क्रीज होत गेलं. इलॅस्टिक स्ट्रेन इज लेस दॅन स्ट्रेन at this point, and this strain at this point is again less than the total strain. So this is the final strain behavior. This curve हा जो तुमचं बिहेवियर दिसतंय, दिस इज द फायनल बिहेवियर ऑफ स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द सेक्शन. म्हणजे इतकी स्ट्रेन वाढली जाते and that is the strain hardening area, plastic area, strain hardening area and elastic area. Are you getting? So this is the movement and rotation curve is there. Due to movement rotation कसे असतात त्याच्यामुळे हे जे बिहेवियर आहे क्रॉस सेक्शनचं, so these all the cross sectional behaviors are there. Are you getting? Okay. Now next part, in the behavior of cross section plastic hinges will be formed. आपण क्रॉस सेक्शनलचं बिहेवियर पाहतोय. प्रत्येक क्रॉस सेक्शनचं बिहेवियर काय होतंय? स्ट्रेसेस येतात, स्ट्रेन येतात, त्याचे शेप कसे, इलास्टिक मध्ये शेप कसा असतो, इलास्टोप्लास्टिक मध्ये शेप कसा असतो क्रॉस सेक्शनचा, आणि फुल्ली प्लास्टिक मध्ये कसा असतो. अँड ॲट द लास्ट नाव प्लास्टिक hinges are there coming. Plastic hinges are means just wait. Okay. Whether my screen is visible? See, we are talking about the plastic hinges. Okay, if this is the simply supported beam, as I told you, this is the
P load. So as I told you, if we apply the load, deflection will be like this. If we again apply the load, the deflection will be like this. If we again apply the load, the deflection will be like this. So if we apply the load like this, deflection will be there, and at the end this triangle will be formed. And at this triangle, it means here something changes will be there, at here something changes will be there, here something changes will be there, here, and at the end here plastic hinge will be formed. Hinge, if we form the hinge, then what happen? हिंज फॉर्म झालं की काय होतं? रोटेशन. इफ वी थिंक अबाउट आवर डोअर, आपल्या घराचा दरवाजा बघा, हिंज जिथं आपण फिक्स केलाय डोअर, त्या ठिकाणी काय कंडिशन आहे? आपण हिंज सपोर्ट दिलेला आहे. हिंज सपोर्ट इज नथिंग बट द रोटेशन इज अलाउड. आणि या पॉइंटला काय होतंय, इतकं लोड वाढत वाढत गेला की या पॉइंटला हिंज फॉर्म होतो. हिंज फॉर्म होतं म्हणजे तिथून तुमचं कसंही रोटेशन तयार होतं. सो दिस इज द रोटेशन. आता जर ही बीम आहे आणि बीम मध्ये इथे जर रोटेशन तयार झालं तर आपण राहू का त्या स्ट्रक्चर मध्ये? हो, आर यू इमॅजिन, तुम्ही इमॅजिन करताय का? हा लोड वरचा आहे, ही बीम आहे आपली हॉरिझॉन्टल, आणि याच्यावरती लोड येत 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 हे काय झालं, असं हिंज फॉर्म झालं. हिंज फॉर्म झाल्यानंतर तो बीम जाग्यावरच नसेल, आपण त्या स्ट्रक्चर मध्ये नसेलच, आणि असलो तर कुठल्या कंडिशन मध्ये असेल आपण ते इमॅजिन करायला नको. ओके, so this is the behavior. Plastic hinge form, then rotation will be allowed, and if rotation allowed, then we are going to find failure position. Now in the plastic analysis, after due to this plastic hinges formation, the plastic movements will be occurred. Plastic movement, जर अशी हिंज फॉर्म झाली, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस हिंज, रोटेशन विल बी अलाउड. ड्यू टू रोटेशन, movement will be there, and that movement is the plastic movement. MP is nothing but the plastic movement, and My is nothing but the elastic movement. So at yield point, My is there, and at failure point, MP is there, and we have our final target analysis is to find MP. या चॅप्टरचं आपलं अनालिसिसचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना फायनल टार्गेट इज टू फाइंड MP, प्लास्टिक मुवमेंट और कोलॅप्स लोड. सी, कोलॅप्स लोड सी. सो हे कधी होईल? ज्यावेळी प्लास्टिक हिंजेसच फॉर्म होतील त्यावेळीच आपल्याला रोटेशन होतील. रोटेशनमुळे मुवमेंट तयार होईल, दॅट मुवमेंट इज द प्लास्टिक. एकदा रोटेशन तयार झाले आणि एकदा प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म झाले की स्टीलचा मेंबर परत त्या पोझिशनला येत नाही. इट विल बी फेल. ही कंडिशन म्हणजे इलास्टिक आहे. इथून परत मेंबर ओरिजिनल इथे येऊ शकतो, पण एकदा तो परत आता हिंज फॉर्म झाला इथं, तो मेंबर परत या पोझिशनला येत नाही. इट विल बी डिरेक्ट